କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କନ୍ଧମାଳରୁ ଦିଦି ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନାରେ କଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରତାଳି। ଆଉ ଦିଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଡ଼େଇ ନେବେ। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରାଧନାରେ କଡ଼େଇ ନେବେ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଆସୁ ଆମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ। ସେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସୁ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା, ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏ ସମୟ ପାଇଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦୟାରେ ଏ ସମୟ ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଇ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यज्ञता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, यज्ञता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ही सच्चा जिंदा खुदा, ये तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू ही सच्चा जिंदा खुदा, ये तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी ही बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभुଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବହୁଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ସକାଶୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସମୟ ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। दिन परि दिन, राति परि राति बीती जाए, मास बरस आराधना करे तुमरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष। प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। प्रतिदिन प्रति प्रहररे तुमे अछ प्रभु मो पाखरे। प्रतिदिन प्रति प्रहररे तुमे अछ प्रभु मो पाखरे। निद्रा जाई अति सळरे, नीति दिन तुम नाम धरे। सैन्याधिपति सदा प्रभु हे, प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। तुमर चनर ए जीवन, तुमरी दयार मोहे प्राण। तुमर चनर ए जीवन, तुमरी दयार मोहे प्राण। पाप दोष मोर क्षमा कर, दिय प्रभु तुमे परित्राण। अनादि राजा सदा प्रभु हे, प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। प्रभु तुमे मो सहाय, मो प्रतिपालक। दिन परि दिन, राति परि राति बीती जाए, मास बरस आराधना करे तुमरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष। प्रभु तुमे मो
सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसु सेई जीवित जीशुंकर आमे आराधना करिबा जे सत्य अटंती जे धर्ममय अटंती जे पवित्र अटंती जे प्रेममय अटंती तांकर करुणा तांकर दया पई आसु तांकर अनुग्रह सिंहासन निकटवर्ती हेबा जीवित जीशुंकर आस आराधना करिबा जीवनर स्रोत से तांको आराधना करिबा जीवित जीशुंकर आस आराधना करिबा जीवनर स्रोत से तांको आराधना करिबा हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना जीवित जीशुंकर आस आराधना करिबा सामर्थ दियन्ति से तांको आराधना करिबा हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना जीवित जीशुंकर आस आराधना करिबा आत्मारे भरन्ति से तांको आराधना करिबा हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना मृत्युंजय जीशुंकर आस आराधना करिबा अनंत जीवन से तांको आराधना करिबा मृत्युंजय जीशु कर आस आराधना करिबा अनंत जीवन से तांको आराधना करिबा हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना
धन्यवाद प्रभु तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दौचु गौरव करुचु प्रशंसा करुचु स्तुति करुचु आराधना करुचु पूजा वंदना उपासना केवल तुम्हारी प्रभु कारण समस्त महिमा समस्त प्रशंसा पाया पाई एकमात्र तुम्हें ही यज्ञ परमेश्वर तुम्हें अनादि काल अनंत काल पर्यंत चिरकाल समा रही परिवर्तन परमेश्वर तुम्हारी अनंत प्रेम तुम आम को प्रेम कल तुम्हारी दया तुम आम को धरी रखिल आम सकल पाप दोष योग्यता तुम्हें क्षमा कर आसिल प्रभु तुमको आम धन्यवाद दौचु उबोड़े आम तुम्हारी प्रणाम करुचु तुम्हारी उपासना करुचु तुम्हारी आराधना करुचु तुम्हें केवल तुम्हें महिमान्वित हो केवल तुम्हें प्रशंसित हो हाँ प्रभु से जीवित पवित्र नाम आम प्रतिष्ठा करुचु धन्यवाद करू करू प्रशंसा करू करू तुम से पवित्र प्रांगण मध्य आम उपस्थित होचु आम से दुर्गम पथर यात्री प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आज आशीर्वाद कर तुम्हें आज कथा कह कारण तुम्हें जीवित परमेश्वर तुम्हें कथा कहबार परमेश्वर तुम्हें कार्य साधक परमेश्वर तुम नाम आशा बांधी आम धाई आसीअछु तुम नाम भरोसा करिअछु तुम नाम विश्वास करिअछु प्रभु ताहा केबे मध्य आमान को लज्जित करिब नाही धन्यवाद होछु तुमर एही समस्त महान प्रतिज्ञा गुड़िक निश्चय प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती अट तुम्हें आमानकर प्रभु अट तुम्हें आमानकर पालक अट तुम्हें आमानकर बापा अट धन्यवाद होछु आगाम अवशिष्ट समस्त समय तुम हस्तर दे जीशुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना କରୁଛି आमेन धन्यवाद भाई प्लीज प्रेज द लॉर्ड थैंक यू धन्यवाद बहुत सुंदर भाव रे आराधना करी अछंती प्रभु आपन को अपन परिवार को आशीर्वाद करंतु एही परी ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे आपन को व्यवहार करंतु थैंक यू धन्यवाद आउ ए समय रे बहुत सुंदर भाव रे आराधना करछंती प्रभु तांको साहाय्य करंतु आगामी दिन मान और ठीक अच्छी आम समय आसी अच्छी आई समय आम उपयुक्त समय पहुंची अच्छु यही समय आम से जीवंत वाक्य द्विधार खड़ग वाक्य आम श्रवण करा आई समय मु अल्प समय प्रार्थना करी तापर आम वाक्य माध्यम को जा समस्ते प्रार्थना मनोयोग दे दल स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्यवाद दौचु तुम्हारी गौरव करछु तुम्हारी प्रशंसा करछु प्रभु आमन को दया कर अनुग्रह करी प्रभु प्रभु प्रतिदिन कड़ाई आनी आज दिन प्रभु ये प्रभात समय रियल मिनिस्ट्री जो माध्यम एकत्रित करछु धन्यवाद दौचु प्रभु गीत माध्यम तुम प्रशंसा गौरव करी वर्तमान जीवंत वाक्य मान श्रवण कर प्रभु प्रभु तुम दासन द्वारा मुख द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा मान को कथा को समस्त जपरी से वाक्य को हृदय रखी कार्य व्यवहार कर साहाय्य कर उपस्थित समस्त को आशीर्वाद कर विशेषकर तुम दासों को तुम आशीर्वाद कर प्रभु आमान को तुमंत व्यवहार कर वाक्य बलवान होगा साहाय्य कर प्रभु तुम्हें दया कर ये समस्त प्रार्थना शीघ्र जीशु विक्षम तो आमेन ये समय जो माने वीडियो ऑफ रे अछंती जदि कंफर्ट अच्छे वीडियो ऑन करी बसैया प्रभुंर गौरव निमंते उपस्थित अनुरोध करे ए समय आसतु आम मध्य कोरापुट जॉइन आम पालक डॉक्टर जगे छिंचाणी आज्ञा आम स्वागत करवा बहुत सुंदर शिक्षा माने गत दिन पाई अच्छु अनेक थर शिक्षार जोग दे अच्छी ऑफलाइन रे बहुत सुंदर शिक्षा दियंती से आसतु आम करताली द्वारा स्वागत करवा गोटे मिनिट म्यूट करके समय आह्वान करे सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग समय आपणकर समय नमस्कार नमस्कार समय आपणकर समय आम को वाक्य माध्यम कड़ाई ने थैंक यू सर थैंक यू सो मच उपस्थित प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम रे मोर प्रेज द लॉर्ड आ नमस्कार प्रभुंकर पवित्र नाम प्रशंसा आ गौरव हेउ स्वर्गर परमेश्वर आज आपण मानक गहन रे 2026 मसीहा प्रथम थर
ଆଉ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଉ ଲିଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଜଗତରେ ଗମନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଛୁ, ଜଗତ ସଂସାର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦୂରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଷୟ ସକଳକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମରେ କଢ଼େଇ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମରେ ଯେବେ ଆମେ ଗମନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପଥ ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବି ତାହାଙ୍କର, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟ ରଖିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତୁରି ଧ୍ୱନି ହେଉଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧର ଜନରବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତି ଜାତି, ଦେଶ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଡ଼ନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଜୟ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ଦେଇ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ସେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ? ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ତାହା ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେବ। ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିବେ। ତଥାପି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦଟିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ,
କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁ ନଥିବ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ, କେଉଁ ସମୟ, କେଉଁ ଘଡ଼ିରେ, କେଉଁ ପ୍ରହରରେ, କେଉଁ ଦିନ, କେଉଁ ମାସ, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସେ ଆସିବେ। ଅନେକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ କହନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସିଲେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଅ? ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ। କାରଣ ସେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଆସିବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଦେଖିବେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢିବା, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନୀ ଅଟୁ, ବାକ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅତି ପରିଚିତ ହେଲେ ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଦୃଢ଼ୀକୃତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁଳନା କରିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ନୌକାରେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ରଡ଼ି କଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଉଠିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, ଯୀଶୁ ଆମେ ମୃତ ହେଲୁଣି, ମରିଗଲୁଣି। ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ କଣ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ନୌକା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କହିବାରୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଳ ତୁଫାନ ଆଉକୁ ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୀରୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ପିତର ଦେଖନ୍ତି ଯୀଶୁ ପାଣିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଅ,
ମୁଁ ବି ପାଣିରେ ଚାଲି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ରଖି ଚାଲୁଥିଲେ, ପଛଆଡୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ସେ ପଛକୁ ଅନାଇ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ହସ୍ତ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହୋଇନଥିଲା? ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିଲା। ତା ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କ୍ଷୀଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୁର୍ବଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ତାହା ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:10 ପଦରେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଫୋନେସିଆନ ଓମେନ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ କିନାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ। ସେ କିନାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ସିଦୋନିୟର ଆଉ ବଂଶ ଗୋତ୍ରର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଗ୍ରୀକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସେ ସିଦୋନୀୟ ଆଉ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ବାସ କରୁଥିଲେ? ସୋର ଆଉ ସିଦୋନର ଲୋକମାନେ ସିଦୋନର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସିଦୋନ କିନାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ କିନାନ ହାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ହାମ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ କି କିନାନ ଅଭିଶାପ ହେଉ ବୋଲି ନୋହ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁ କରୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାହାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବା ଗୋସେଇ ବାପାଙ୍କର ଭୁଲ ସକାଶେ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି ଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ସେ କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟାଇପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ? ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ବିଶ୍ୱାସ, ନା ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ? କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଧରି ରହିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଜଗତରେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେ ଯେବେ ଆସିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଖିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଜାତିରେ ଥିଲୁ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ କେଉଁ ଆଉ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୋମିନାଲ ନାମକେ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରାୟଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ଲିପ୍ତ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାହା ଏକ ସୁନା ପରି, ଯାହାକି ବାକ୍ୟର ଅଗ୍ନିରେ
ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 4-5 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ସେଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏଇ କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ଯୋହନଙ୍କ ଦେଇ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସବୁରେ ଉତ୍ତମ ଅଟ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ତୁମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ପରିଶ୍ରମ ଜାଣୁ, କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମେ କର୍ମରେ ବୀର, ପରିଶ୍ରମରେ ଚଞ୍ଚଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗୋଟିଏ କଣ ହେଇଛି? ଅଭାବ ହେଇଛି। ତୁମେ କଣ କରିଅଛ? ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମର ଶିଥିଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମ୍ଭର ଅଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରେମ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। କେମିତି ପ୍ରେମ? ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। କେମିତି ପ୍ରେମ? ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଦାର ଥିଲା, ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହେଲା ତାହା ସ୍ମରଣ କର, ନଚେତ୍ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ କଣ କରିବୁ? ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଓ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଷ୍ଟ, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରେମ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥକୁ କଢାଇ ନେବା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେଇ ପ୍ରଦୀପ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରେ, ପ୍ରେମ ଅନେକ ପାପକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯେବେ ଜୀବିତ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି, ଆପଣା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ରଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ এই ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟ, ପଡୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଷ୍ଟ, ବାକ୍ୟ ଧରିବା ବହୁତ ସହଜ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହିବା ବହୁତ ସହଜ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିବା ସହଜ। କାରଣ এই ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନରୁ ଅନ୍ୟ ଜେନେରେସନକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି, ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆମେ କଣ କରି ଶିଖେଇବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ନୂତନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଆସିଲା, ସେଇ ଜେନେରେସନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ପ୍ରେମ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ବଂଶରେ,
आमको पिलामानंको जीवन रे आम ग्रामवासी ख्रीष्टीय समाज रे सही अतुट आउ से वृद्धि प्राप्त आ पुणी विशुद्ध प्रेम को देखा इच्छा करिवे। जदि से प्रेम आम्भ मानक ठारे नाही, आम मानक पाई प्रभु कंती केउठारु एहा आम्भे माने परित्याग करियछु। काहींकि आम्भठारु एई प्रेम चली जाइछि, काहींकि आमाने प्रभुंक प्रति लालायित हेई पारुनाहु, एहा आम्भे माने स्मरण करिबा आवश्यक। पुणी जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट से कहिले केउ दंडरे आसीबे आमे जानुना, किंतु प्रस्तुत रहिबा, काहींकि ना से जेतेबेले आसीबे आम्भ मानकर धर्म कर्म को से देखिबे। आमर धर्म कर्म को से देखिबे। जेतेबेले आमे माने रोमियो पत्रिका 2 अध्याय पठन करिबा, रोमियो पत्रिका 2 अध्याय आम जेतेबेले अध्ययन करिबा, तार 6 पद आउ 8 पद पर्यंत सेठारे एई पर लेखा अछि, से प्रत्येक लोकंकु निज निज कर्मानुसारे फल देबे। जो माने धैर्य सहित उत्तम कर्म करी गौरव सम्मान अमरता अन्वेषण करंदी, सेमानंकु अनंत जीवन प्रदान करिवे। देखंतु ए वाक्य रे प्रेरित पाउल जेते रोम रे थिबा विश्वासी मानंक प्रति लेखंती, से सेमानंकु चेतना प्रेरणा दियंती जे जेतेबेले आ यीशु ख्रीष्ट आसीबे, से लोक मानंकर विश्वासी मानंकर कर्मानुसारे ही फल देबे। उत्तम कर्म करिबा लोक पाई उत्तम फल देबे, प्रतिफल देबे, एवं जे उत्तम कार्य करे तांको पाई मध्य ताहार आ प्रतिफल धार्य अछि। एठारे प्रेरित पाउल कहउछन्ति, जो माने धैर्य सहित, बोले धैर्य सहित माने अनेक दिन पर्यंत ताहांकर आगमन पर्यंत धैर्य धरी उत्तम कार्य, उत्तम कार्य कोन आम्भ मानक पाई, आम्भ मानक जीवन रो उत्तम कार्य होछि जे लोक मानक दृष्टि रे ईश्वरक महिमा वर्णना करिवार उत्तम कार्य। आमानकर उत्तम कार्य धर्म संबंधित वाक्यर सफलता रो कार्य अटे। तेबे जेतेबेले आमे उत्तम कार्य सहित धैर्य रे उत्तम कर्म करी सम्मान एवं गौरव आउ अमरता को कौन करिबा, अन्वेषण करिबा। काहींकि ना निश्चय आमे माने विश्वास करू, जानुचे यीशु जेबे आसीबे आमान को पुरस्कृत करिबे। जेबे से आसीबे आमे मध्य आकाश को जीवा, तांकु भेट हेबा। सेठारे आम्भ मानकर कर्म अनुसारे फल देबे। आमानकु सबु विषय को हिसाब देबा को पड़िबो। हाँ, अनंत जीवन रो पुस्तक रे, जीवन पुस्तक रे नाम लेखा अछि, एहा मानकर कॉन्फिडेंस। किंतु प्रभु को वाक्य लेखा अछि, जेबे आम्भे माने वाक्य जानिबा लोक, स्वर्ग विश्व ज्ञात लोक, जुदी आमे अमरता गौरव सम्मान अन्वेषण करी उत्तम कर्म मंगल विषयक एवं गौरव विशिष्ट कार्य करिबा नाही, आउ पुणी आमे बाहिक भावरे उत्तम देखा जाउथिबा आंतरिक भावरे जुदी आम्भ मानक जीवन प्रभुंक ठारे समर्पित होई नथिबो, प्रभुंक वाक्य रे लेखा जाए सेमानंक प्रति प्रायश्चित बलिर रक्त शेष हेई जिवो। इवेन प्रभु कंती आम्बे तुम्भ नाम जीवन पुस्तक रु लोप करिबा। एहा केमंत विषय जे जने ख्रिस्टियन हेई गले, मोर नाम जीवन पुस्तक लेखा अछि, मु सीधा सड़क स्वर्ग चली जीवी, प्रभु को भेट भी नाही। कारण प्रभु को वाक्य गलातिय 6:7 पद लेखा अछि, जहा मनुष्य बुणिबो ताही से काटिबो। जहा मनुष्य बुणिबो ताही काटिबो। से शारीरिक अनुसारे बुणिले शारीरिक फल काटिबो,
आत्मिक भावरे बुणिले आत्मिक विषय सकल से आ कौन करिबो अमल करिबो जेतेबेले आ प्रभु कहउछंदी आम्भे माने जेतेबेले तांकु भेट हेबा कि जेतेबेले से आसीबे आम्भ मानक ठारे धर्म को सफल करिवार कर्म परमेश्वर नाम को गौरव करिवार कर्म से देखिबे एवं आम्भे माने ख्रीष्टीय धर्म रे रही ईश्वर दत्त धर्मशास्त्र जे धरिछु धर्मशास्त्र रे जहा सकल दाबी करा जाए से दाबीर कार्य की आम्भे माने आज जगत रे सफल करि पारुछु जहा परमेश्वर करिबा पाई कहउछंदी ताहा के आमे करि पारुछु जहा परमेश्वर करना ही बोली कहिले कि ताहा आमे करि देउछु ଏହା आमे चिंता करिबा को पड़िबो कारण परमेश्वर कर पुत्र यीशु जेबे आसीबे से केवल आम्भ मानक ठारे विश्वास ही देखिबे नहीं केवल आम ठारे आद्य प्रेम ही देखिबे नहीं से मध्य आम्भ मानक ठारे आम्भ मानकर धर्म कर्म देखिबे तहिरे से आम्भ मानक कौन करिबे अनंत जीवन पुरस्कार प्रदान करिबे प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आमाने देखु आम मानक ठारू प्रभु केमिति चाहुछंदी केते विषय आम मानक ठारे ताहांकर हृदय अन्वेषण करूअछि आ शेष विषय कहिबी जेतेबेले से आसीबे से देखिबा समरे आम्भ मानक ठारे ताहांक रक्त द्वारा प्रदान होइथिबा से वस्त्र को देखिबे प्रेज द लॉर्ड काहे कि ना जेतेबेले माथ्यू लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 11 पदरु 13 पद पर्यंत देखिबा सेठारे जणे राजा कोन करूछंदी से भोज देइछंदी विवाह भोज देला परे अनेकों को डाकिले डाकिला परे सेठारे जणे व्यक्ति बसिछंती से बसिछंदी टेबुल रे भोज खाइबा पाई से बसिछंदी राजांकर प्रासाद भितरे आउ से भोज खाइबा पाई भोजन आनी देवा लोक निमंते अपेक्षा करी बसिछंदी किंतु सेही समय राजा कोन करूछंदी से भ्रमण करूछंदी से बुलुछंदी देखुछंदी केते जन आसी अछंदी केमिति बसिछंदी केमिति देखा जाउछंदी विवाह वस्त्र केमिति देखा जाउछंदी एमिति जीवा समय रे जणे व्यक्ति बसिछंदी ता शरीर रे पोशाक नाही ता शरीर रे पोशाक नाही से कहले हे बंधु तुमे केमिति साहस कल जे बिना विवाह वस्त्र परिधान न करी बा परिधान करी तुम्बे भोजरे प्रवेश करिछ तुमे काहे की विवाह वस्त्र परिधान करिना तुम काहे की तुम्भ शरीर रे विवाह निमंते दिया जाइथिबा वस्त्र नाही से निरुतर थिले प्रभु कर वाक्य रे लेखा अछि तांगु कहिले बा सेई परिचारक मानु कहिले याकु धरी घेनी जाओ बाहर को अंधकार दंतर किड़िमिड़ी स्थान रे फिंगी दियो बोली कहिले आज आम जेतेबेले देखुछु प्रभुंक वाक्य रे प्रकाशित 16:15 पदरे देखुछु 16:15 प्रकाशित आ तार 16:15 रे एई परि लेखा अछि देखंदु सेटा लेखा अछि जेणु आम्भे चोर परि आसुछु जे जाग्रत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य कारण ताहा कले से उलंग होई बुलिब नाही ओ लोक ताहार लज्जा देखिबे नाही हालेलुया एटारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंदी देखो आम्भे चोर परि आसुछु आम्भे आसीबा समय जे जाग्रत थाई अपना पोशाक रक्षा करे पोशाक रक्षा कले प्रभुंक अनुग्रह रे लज्जित नहिबे बोली लेखा अछि हालेलुया आज आमे देखु एई दे पर्व चली गला आ पर्व चली गला बेले परिवार भितरे केते प्रकार परिवार द्वंद्व हिथिबो केते परिवार रे अशांति हिथिबो केते परिवार रे सरदारे शॉपिंग करथिबे का स्त्री माने कहिथिबे मते 10,000 टंका टा को भौणी जाइथिबो मार्केट एटा भल लागु नै आ गोटे 4,000 टंका संबलपुरी टिके देखैलो बोली कहिथिबे को भाई तो जाइथिबे नाई ए पेंट मते दरकार नै आजि काली रो
ବାଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି କହୁଥିବେ, ନାଇଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ତ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ଚିତ୍ରିକା ପରା ଆଉ କଣ ସେଟା ଆଉ କେମିତି କେମିତି ସାର୍ଟ ଜବ କିଣିବି ବୋଲି କେତେ ଖୁସିରେ କିଣିଥିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିଣି ପିନ୍ଧିଥିବେ, କାହିଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କେତେ କମ ଦାମର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିବା ଯେତେ କଣ କିଛି ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଧରି ରଖିବା ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜହନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାହାର ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି, 12ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଏକ ମୁକୁଟ ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ବସ୍ତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର। ସେ କାହାକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଳ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜିହୋଶୟ ଯାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇଲେ, ଜିହୋଶୟ ଯାଜକଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ତାହା ମଳିନ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ। ତାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକ କହିଲେ ଏ ପୋଷାକ ବାହାର କର, ଏଇ ଜିହୋଶୟ ଯାଜକଙ୍କ ପୋଷାକ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଧାନ କର ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପୋଷାକ ଯେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ପୋଷାକ ମଳିନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କରେ ବସ୍ତ୍ର ପରି, ସେ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର କରେ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କର। ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଧାନ କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣକୁ ପରିଧାନ କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଆଉ କଣ ସ୍ୱଭାବ ମନକୁ ପରିଧାନ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ଆମେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ନହେବା, କାରଣ ସାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଯେପରି ଆମେ ସେଇପରି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟେଇବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମ କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପୋଷାକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେମାନେ କି ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମେ ଭେଟ ହେବା। ଏଇ ଦୁନିଆ ଜଗତ ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ରବ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତୃତୀୟ ମହାବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁରୀ ବାଜୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଲୋକେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଦୁବାଇରେ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ କି ସେହି ଦିନ, ସେହି ଘଡ଼ି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ରହିଗଲୁ ଆମେ ସେ ସମୟ ଦଣ୍ଡ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି, ସେଇ ଦିନ ପ୍ରତି, ସେଇ ଘଡ଼ି ପ୍ରତି ଆମେ ମନେ ରଖି ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହୋଇ ଜଗତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर भावरे ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ଅଛନ୍ତି ଚିଞ୍ଚାଣ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ এই ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହବା, ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ Praise the ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ